दुसरो मिस्टर वय आमी प्रत्येक जावन आज मागी आमच्या पवीस सभे खातीर आमची मंगळूर DSS समर्पण कंदिया पाप सभे खातीर मागया आनी सगळ्या ह्या जकां खातीर मागया आनी सगळी आमची पवीस सभा सगळी बऱ्या तरांची वचून प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकान भरचे खातीर मागया आनी सगळे आमचे जिवीत प्रत्येक जावन ह्या पवित्र सभेंत जियेतल्या हर एकल्या खातीर मागया आनी प्रत्येक जावन जायते ह्या आज पिडेस्त जावन आसात कश्टांत आसात तांकां सगळ्यां खातीर मागया ह्या वेळार काकुळतांनी कृपा ह्या वेळार मागता आसतना देवाची दैवीक सकत ह्या वेळार मागया आनी प्रत्येक जावन आमी मागता आसतना दुसरो मिस्तेर आमी नियाळ्या सुम्या जेजूक कांब्या बद्दल जगबद्दनी मारच्या ही आमी नियाळता आसतना सगळो लोक आज परिवर्तन जावं दिया पवित्र सभेंत आनी पवित्र सभेचे सगळे आमचे मंगळूर DSS आनी सडनसर उदरगती पावोवन दी हर एका फिरगच्यांनी हर एका इगर्च्यांनी मागण्याचे जमती आराम जावं दीत आनी प्रत्येक जावन कॅरिझमॅटीक रिन्यूवल आमच्या सगळ्या भारत देशांत सगळ्या रितीचे आशिर्वादांनी भरोवन दी आनी सगळ्यांतल्यान देवाचें उतार बाळा देख तरां परगट जावं दी म्हूण ह्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां देरमचेर सुकलेल्या बक्षयता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा आमेन भगवंत मरिया देवाच्या माया माप्यां खातीर विनंती करत आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिया देवाच्या माया माप्यां खातीर विनंती करत आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिया देवाच्या माया माप्यां खातीर विनंती करत आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिया देवाच्या माया माप्यां खातीर विनंती करत आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिया देवाच्या माया माप्यां खातीर विनंती करत आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिया देवाच्या माया माप्यां खातीर विनंती करत आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिया देवाच्या माया माप्यां खातीर विनंती करत आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिया देवाच्या माया माप्यां खातीर विनंती करत आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिया देवाच्या माया माप्यां खातीर विनंती करत आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मरिया देवाच्या माया माप्यां खातीर विनंती करत आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आदीं स्वतान सदां आशिर्वाद आमेन हे म्हज्या जेजू आमची बदकां आमकां मक्षी आमकां चावच्यांतले आमकां निवार समेस्त आत्म्याक सरकन जगाकुलची गरजेंतल्या सरगारवन पाय तिसरो मिस्तेर तुमच्या मस्तकार कांटेचो मुगट संसितात आमी मागीर ह्या वेळार आमच्या भारत राष्ट्रा खातीर सगळे भारत देश समर्पण करून दिवया आनी आमी पळयता भारत देशान जायते कस्त दुबळ्या धाकट्यांक आनी प्रत्येक जावन थोड्या धर्माच्यांक आमकां बरा जिवंक कश्टांचे आज पडून गेलां देखून आज आमी मागया भारत राष्ट्रांत सगळे सतनितेचे जिवीत जिवंक हर एका राजकारण फुडाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी पुलिसांनी मिलिटरी खातीर आमी मागया देवाची काकुलतांनी कृपा भारत देशांत देवनेवच्या खातीर दैवीक सकत तांचे देवनेवच्या खातीर वायटाच्यो सक्त्यो सगळ्यो तुटून पडच्या खातीर आनी एक सतनितीचें सरकार चलोवंक जाय कृपा आदार तांकां मेळच्या खातीर ह्या वेळार तुजी काकुलतांनी कृपा ह्या वेळार सोम्या आमी मागता भारत राष्ट्रा खातीर तुजी दया तुजी काकुळ तुजें धैर्य सदांच ह्या लोकां मदें तूं आसूं दी आनी सदांच आमचे भारत देश सुटकेचें राजकारण आमकां आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं नमान मरे कृपेन मरलेले सुमती जय संगात आश्रय दे तूं सदैव आनी सदैव फॉल जो शेंजीचो नमान मरे कृपेन मरलेले सुमती जय संगात आश्रय दे तूं सदैव आनी सदैव फॉल जो शेंजीचो
नमान मेरे कृपेन मरलेले सुमति जय संगत आश्रम ते तो सदैवन सदैव फॉल जो चेंजेस हो नमान मेरे कृपेन मरलेले सुमति जय संगत आश्रम ते तो सदैवन सदैव फॉल जो चेंजेस हो नमान मेरे कृपेन मरलेले सुमति जय संगत आश्रम ते तो सदैवन सदैव फॉल जो चेंजेस हो नमान मेरे कृपेन मरलेले सुमति जय संगत आश्रम ते तो सदैवन सदैव फॉल जो चेंजेस हो नमान मेरे कृपेन मरलेले सुमति जय संगत आश्रम ते तो सदैवन सदैव फॉल जो चेंजेस हो नमान मेरे कृपेन मरलेले सुमति जय संगत आश्रम ते तो सदैवन सदैव फॉल जो चेंजेस हो नमान मेरे कृपेन मरलेले सुमति जय संगत आश्रम ते तो सदैवन सदैव फॉल जो चेंजेस हो नमान मेरे कृपेन मरलेले सुमति जय संगत आश्रम ते तो सदैवन सदैव फॉल जो चेंजेस हो माई माँ बापा के पिता के पवित्र में आग एम जा जिसम चिबत गम कमक्षम कर चाव जनलम कनवर सुमेश तत्माच्या काळजी गजसल्या सरकार वरण पावई सो तमिस्तर समजो कालावर परत अंकुरी सोवन येता आमी मागी आमचे सगळ्या आमच्या कुटुंबा खातीर सगळीं कुटुंबां भेटून दिवया आज हांगा मागण्या घेवची सगळ्यां क्रिस्ती कुटुंबां समर्पण कर दिवया हर एका कुटुंबांनी शांती समाधान माय माग एकवट लाभय म्हण मागया हर एका कुटुंबांनी मागण्यांचो स्पिरीट सडय म्हण मागया हर एका कुटुंबांनी सगळे कितें तांचें वायट आसा सगळें सांडूंक देवाच्या लागशिल्ल्यान तांणी पाटलाव करूंक जाय कृपा आदार सगळ्या कुटुंबाक लाभोवन दी त्या कुटुंबांनी खंयच्याय रितीचे पिडाशिदा कश्टन वार आसल्यार निरासपण सलवणी रिणाचे भार सगळे पयस सोसून दी म्हण मागया आज कुटुंबाक सगळ्या कुटुंबाक आनी प्रत्येक जाण आज हांगा ह्या मागण्या घेवच्या सगळ्या कुटुंबाक आनी तशेंच आमच्या सगळ्या विवर्सांक सगळ्या तांच्या कुटुंबाक सुटका मेळच्या खातीर विशेश तरान देवाचें दाराळ आशिर्वादां कुटुंबांनी देवून येवं दी म्हण मागया आमचो दीस परतो ग्रास आमकां निरमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोसन आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा आमेन भगीन मरिया देवाची माया माप्यां खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरिया देवाची माया माप्यां खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरिया देवाची माया माप्यां खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरिया देवाची माया माप्यां खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरिया देवाची माया माप्यां खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरिया देवाची माया माप्यां खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरिया देवाची माया माप्यां खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरिया देवाची माया माप्यां खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरिया देवाची माया माप्यां खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगीन मरिया देवाची माया माप्यां खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन हे म्हज्या जेजू आमची बदकां आमकां मक्षम करे चाव जाणले आमकां निवार सुमेश तत्म्याक सदकंद जे काकूचे गरज आसलेल्या सरकार वन पावय पंचवो मिस्तर तुमचे जो कुर्सर उमकळून आपल्या मुखार प्राण करता ह्या वेळार मागीर आमी सगळ्या पिडेस्तां खातीर
कश्टांवर सांबाळल्या खातीर आस्पत्रेंतल्या सगळ्या पिडेस्तां खातीर कॅन्सर पिडेन वळवलतल्या एकल्यां खातीर मागया किडनी फेलियर जावन जायतो लोक आज कश्टांत आसा तांच्या खातीर मागया आमचे कडेन मागूंक सांगल्या मागतान बसयल्या आनी ह्या सेंटरान घाल्ले कितें विनवणी आसा ते सगळ्यो ह्या बॉक्सान घाल्ले विनवणी सगळें समर्पण करून दिवया आनी ह्या वेळार प्रत्येक जावन तुमच्या जिवितांत कसली पिडा आशिल्ल्या तुमकां दोस्त जाल्यार हे तुमच्या कुटुंबांनी कोणी पिडेस्त जाल्यार हे तुमच्या घरांनी कोणी पिडेस्त जाल्यार ह्या वेळार तांच्या खातीर मागा देवाक साध्य जालें कितेंच ना सौर संगती देवाक साध्य ह्या वेळार धैर्यान बरोवन देवाच्या काकुलतांनी कृपा मागून सगळे पिडेस्तांनी बरी भलायकी जोडच्या खातीर विशेश तरान आयच्या दिसा ह्या आरेतेरेक आयिल्ल्या समेस्तांक हे देवाचे उतार प्रगट करत आसतना प्रेज एंड वर्शीप करता आसतना आराधन करता आसतना जिजून सगळ्या पिडेस्तांक आपणून गूण करच्या खातीर ह्या वेळार आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशरगार जाता ते संवसारांत जावं नमान मरे कृपेन भरलेले सुमती जय संगत आश्रम ते तू सदैवान सदैव फॉल जो शेंजीचो नमान मरे कृपेन भरलेले सुमती जय संगत आश्रम ते तू सदैवान सदैव फॉल जो शेंजीचो नमान मरे कृपेन भरलेले सुमती जय संगत आश्रम ते तू सदैवान सदैव फॉल जो शेंजीचो नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमती जय संगत आश्रम ते तू सदैवान सदैव फॉल जो शेंजीचो नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमती जय संगत आश्रम ते तू सदैवान सदैव फॉल जो शेंजीचो नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमती जय संगत आश्रम ते तू सदैवान सदैव फॉल जो शेंजीचो नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमती जय संगत आश्रम ते तू सदैवान सदैव फॉल जो शेंजीचो नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमती जय संगत आश्रम ते तू सदैवान सदैव फॉल जो शेंजीचो नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमती जय संगत आश्रम ते तू सदैवान सदैव फॉल जो शेंजीचो नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमती जय संगत आश्रम ते तू सदैवान सदैव फॉल जो शेंजीचो महिमा बापा कने पिता कने पवित्र आत्म्या ये मजा जिसोम चिपत कम का बख्शी एम कड़ चौजन क्लेम कने वार सुमेश आत्म्या सर कर जो काकुल जी दिगर जसलेला सरकार वन पाई नमारणी काकुल तिचे मय नमन आमच्या जीवन अमृतन भरोशा तुका मिळव म्हणता आम्ही परदेशाची बाळका या तुमच्या कोणात असताना अस्कार सोन्न माय तुका दान करता तो तुमचे शिकाय त्या तू काकुलचे दळे आमच्यावर परती आणि या परदेशा फ्रंटले सदैव फॉल जेशे जिजू कम कांद काय हे दाळी मगाळी दले बेवकार मरी भाग्यवंती देवाची महिमा सोतून येते कर क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौजोंच्या कते Praise the Lord. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ನಾವು ಅಭಿಷೇಕದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ದಾನಕೂಟವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ पवित्रात्मरನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ पवित्रात्म्याक समर्पण कर दिवया हे रितीर तुमची मागणी तुमचे विनवण्यो सगळे पवित्रात्म्याच्या अधीन तुम्ही करा कित्याक सगळी सहलोवन वरची रितीर पवित्रात्म्यान देखून हे पवित्रात्म्या समर्पण कर दिन पवित्रात्म्याचो आदार मागया पवित्रात्म्याची सकत आमी मागया
एक घड़ी पर तुमकंच तुम्ही पवित्र आत्मा समर्पण कर दिया, ये सेंटर पवित्र आत्मा समर्पण कर दिया. आज कोण पुरा याल तरेचेर येता तांकां सगळ्यांक समर्पण कर दिवया. प्रत्येक जावन हांगा सावंड आनी पुरा अरेंज करचे. प्रत्येक जावन लॉरेन्स आनी म्युजीक आज ऑजमंड आनी कुटुंबाक आनी प्रत्येक जावन प्रेजंट वर्शीप करूंक आमकां देवाचे उद्धार दिवच्या ह्या जगाक मेसेज भितर बलिदान भेटोवच्या प्रति जोसेफ आनी अंतराक ट्रान्सलेशन करच्या बिजू सगळ्यांक समर्पण कर दिवया. आनी ह्या वेळार देवाची काकुलतानी कृपा आमचे ते हर एकले ते देव येवच्या खातीर हात उबारया. एक घडी भर सगळे दोनी हात आमी वयर उबारून देवाची स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. Hirabare Calabare, the Shandarabare Garbala, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, glory, 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 glory. The mighty anointing of the Holy Spirit. You are a Kapapa, Hira Lakapa, Shira Lakapa, Shandarabare Garbala, Jesus. Povitratme, the Kami Apuita, Povitratme, Yaukar Povitratme, to Amchabade, Ye Povitratme, Ye Povitratme, Daivik Saktanam Kabur Povitratme, Risakli Retir Solon were Povitratme. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ಆತ್ಮವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಆತ್ಮವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಂಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಂಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಬನ್ನಿರಿ. ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ವರಗಳ ನೀಡ ಬನ್ನಿರಿ. ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ವರಗಳ ನೀಡ ಬನ್ನಿರಿ. ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ವರಗಳ ನೀಡ ಬನ್ನಿರಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಆತ್ಮವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಆತ್ಮವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಆತ್ಮವರಗಳಿಂದ
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಓ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ. ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ವರಗಳ ನೀಡ ಬನ್ನಿರಿ. ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ. ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ವರಗಳ ನೀಡ ಬನ್ನಿರಿ. ವರಗಳ ನೀಡ ಬನ್ನಿರಿ. ವರಗಳ ನೀಡ ಬನ್ನಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬೆಬರೆ ಕಲವರೆ ಚಂದರಬರೆ ಕಲಬೆಲೆ ಕಲ ಜೀಸಸ್. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Glory, 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 glory. The mighty anointing of the Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeshuwe, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹಾತೊರೆಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾದು ಕುಳಿತಂತ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಎಜೆಕಿಯೇಲನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 28ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. हालेलुया. देव तुमका किती सांगता ते गमनाक वर म्हणटा ऐकया म्हणटा देव चौतार ದೇವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸವಕಾಶವಾಗದು आणि म्हज्या उतरांनी कितेंत सवकासाय आसची ना. प्रेज द लॉर्ड. सकास तो करसो ना आणि देवाचे उतार सांगता मुखार ನಾನು ಆಡುವ ಮಾತು ನೆರವೇರುವುದು ಖಂಡಿತ. आम्ही उलयल्ली हर एक उतरां जारी जावची ಖಂಡಿತ म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. ಆಗ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಏನು ಆಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪುನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾವಕಾಶವಾಗದು, ನಾನಾಡುವ ಮಾತು ನೆರವೇರುವುದು ಖಂಡಿತ. ಇದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರ ನುಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आयचे दिसा एका देवान आमकां अवकाश दिला. आज देवाच्या उतार कितें आमकां आयकता पळय, आमी कितें आयकता ते तुमी मागचे. आज म्हजें तें जारी जावं दी म्हणून. कित्याक देवान आज आमकां एक प्रॉमिस दिला, आमकां एक बसवणी दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ದೇವರು ಆಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂತೋಷ ತರುವುದಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸಂತೋಷ ತರುವುದಿಲ್ವಾ? ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ಕೆಲವು ನೆರವೇರಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ವಾಗ್ದಾನ, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ವಾಗ್ದಾನ ಅಂತ? ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ದಾನ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ಜ್ಞಾನಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಎಜೆಕ್ಯೇಲನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಚನ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ, ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಇವತ್ತು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ವಚನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ, ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆವು, ಹಾಡಿದೆವು ಕೂಡ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ, ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲೆಂದು ನಾವು ಹಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. 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 ಲಾಲ ಲಲ್ಲ ಲಾಲ 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 ಲಲ್ಲ ಲಾಲ ಲಾಲ ಲಲ್ಲ ಲಾಲ. ಬರಿದಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗಗನವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ಬರಿದಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗಗನವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ಬರಿದಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗಗನವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ಬರಿದಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗಗನವ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. 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 ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು,
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಲಿ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದವ ಯೇಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆತನು, ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಈ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ. ಭವ್ಯವಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ, ಭವ್ಯವಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ, ಭವ್ಯವಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ, ಭವ್ಯವಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ನಾನು ನೀನು ನಾವುಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು, ನಾನು ನೀವು ನಾವುಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು, ನಾನು ನೀನು ನಾವುಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು, ನಾನು ನೀನು ನಾವುಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು, ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು, ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಲಾ 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 ಲಾ. Alleluia, 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 alleluia. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ನೀವು ಹೀಗೆ ಹಾಡಿದಂಗೆ ಹಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು 10 ದಿವಸ ನಿಂತರೂ ಯಾವ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹೊರಗೆ ಮೋಡ ಎಂತು, ಒಳಗೆ ಯಾವ ಮೋಡ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನು ನಾವು ನೀವು ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲ ಮರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಯಾವುದೊಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೀತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿದರು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, Praise the Lord. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲೇ ಗಿಟ್ಲೆ ಜನ ಸರ್. ಓಕೆ, 2, 3, 4 ಜನ ಮಾತ್ರ, ಬಾಕಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಬರುವವರಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾಯಿತು? ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ನೋವು ಯಾಸಾದ್ ಉರ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂಗಾಯ್ ಗೊಡ್ಗೊಡ ಅನ್ನತ್ಲು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮಾರೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ತು, ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ತು, ಅಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರದಾನಗಳು ಇರಿದು ಬರ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಆಚೆ ಈಚೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಬರುವವರು ಬರಲಿ ಹೋಗೋರು ಹೋಗಲಿ, ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಯಾಕೆ ಆಚೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಈಚೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ನೀವು ಸರಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಡು ಬೇಡ ಬ್ರದರ್. ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೀಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಭಾಷಾವರಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಹೀರಬಬರೆ ಕಲವರೆಗ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳು, ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಯೇಸುವೆ ಸತ್ತ ಆತ್ಮಗಳ, ದುರಾತ್ಮಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಐ ಬೈಂಡ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ and nullify their power right now in the name of Jesus Christ. You get out from this place right now in the name of Jesus Christ. Waraka baba, cleanse us with your precious blood Jesus. Waraka baba, hiralaka baba, shandara bari karabala rekhala Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ, ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹೀರಬಬ ರೇಖಲವರ ಶಕಲರಿಯರ ಬಬ ಶಂದರ ಬರೆ ಕರಬಲ ರೇಖ ವಲ್ಲ ತೈರಲ್ಲ ಬಾಬಾ ವರ ತೀರಲ್ಲ ದಾರ ರಖ ಬಾಬಾ ಹೀರಲ್ಲ ತೈರಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಶಿರಲ್ಲ ಕಬ ಬಾಬಾ ವರ ಬಾಬಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕುತ್ತಾ, ಕುಣಿಯುತ್ತಾ, ನಲಿಯುತ್ತಾ. ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಓ ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರೇ, ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಓ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರೇ, ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಓ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಪ್ಪಳಿದ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಓ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರೇ, ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುರುಡರ ಕಣ್ಗಳ ತೆರೆದೆ, ತೆರೆದೆ, ಕುರುಡರ ಕಿವಿಗಳ ತೆರೆದೆ, ತೆರೆದೆ, ಕುರುಡರ ಕಣ್ಗಳ ತೆರೆದೆ, ತೆರೆದೆ, ಕಿವುಡರ ಕಿವಿಗಳ ತೆರೆದೆ, ತೆರೆದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಸತ್ತವರ ಎಬ್ಬಿಸಿರುವೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಸತ್ತವರ ಎಬ್ಬಿಸಿರುವೆ. ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರೇ,
ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, 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 ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರೇ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರೇ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಗಳಿಗೆ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರುವೆ, ಸೈತಾನನ ತಲೆಯನ್ನು ಚಚ್ಚಿರುವೆ, ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರುವೆ, ಸೈತಾನನ ತಲೆಯನ್ನೇ ಚಚ್ಚಿರುವೆ. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ದೆವ್ವ ಹೆದರಿ ಓಡುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಶಾಪ ನೀಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ದೆವ್ವ ಹೆದರಿ ಓಡುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಶಾಪ ನೀಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರೇ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರೇ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, 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 ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರೇ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರೇ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಪದ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ. सर्प चिंगपुरा स्वप्न पडता जायते जाणां रातीचे मस्त समस्या जाता न्हीद पडना असल्यांक जेजू सुटका दिते आसा ह्या वेळार जेजू असल्यांक ಎಲ್ಲ ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಧಾನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ದೋಗಂಚ ಗರಣಿ ಇಬ್ಬರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಶಬ್ದಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬೀಳಲ್ಲ, ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. 2 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ शब्द जाता कलेंगी राती नींद पडना असले दोघांच्या घरा असले सगळे देवसराची पदवी यावेळा सुडका दित्यासा सुडका दिसासा हीरा बाबा रका शीरला बाबा बाबा ऊरला का बाबा शिदा हीरला का बाबा जीसस थैंक यू लॉर्ड ವರ ಬಾಬಾ ಎಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. गर्भकोशात गर्भकोशाचे समस्या जाता का चेडू भुरग्या तरणाट्याक असल्याक एकल्याक जेजू सुडका दिते आसा. सगळी गर्भकोशाचे कितें ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಓರೆ ಕಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಹೀರಲ ಕಬಾಬಾ ಶಂತರ ಬರೆ ಕರಬಲ ರೋಖಲ ಬರೆ ಜಗ 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 ಹೀರ ಬಾಬಾ 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 the mighty anointing of the Holy Spirit, the power of God will come upon us in the name of Jesus Christ. ಓರೆ ಕಬಾಬಾ ಹಾಲಿ Jesus ಜಗ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ, ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಹೋಗಲಿ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಕನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ
ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ವೀರಬವರೇ ಕಲವರದಕ ಸುಂದರವರೇ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸಸ್ ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಗ್ಲೋರಿ ಗಾಡ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ವರಕ ವೀರಬವರೇ ಕಲವರದಕ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಗ್ಲೋರಿ ಗಾಡ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ವರಕ ಹೀರಲಕ ಬಬ ಸುಂದರವರೇ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸಸ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಗ್ಲೋರಿ ಗಾಡ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ worship Lord ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ತಾಯಿ ಒಬ್ರು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಸುವಂತ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಯೇಸು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. एक आवई एकल्या पुता खातीर या भुरग्या खातीर रडते आसा, एका कोणशान बसून तिची दुकान सकल देवची एक दर्शनची सुद्धा काही ते आसा. आणि असल्या आवयचे दुःख पुसून काढता आणि म्हणता तुझ्या भुरग्यां खातीर तू खंत करनाका, तुझे भुरगे म्हज्या हातांत आसात, हांव राखता नाका म्हणटा. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹೋರಾಕ ಬಾಬಾ ಶೀರಲಕ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಶಂದರ್ಬರೆ ಖರಬಲ ಉರಕ ಬಾಬಾ 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 ಓರಕ ಬಾಬಾ 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 ಶೀರಲಕ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಹಿರಲ ಓರಕ ಬಾಬಾ 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 ಶಂದರ್ಬರೆ ಖರಬಲ ಓರೆ ಜೀಸಸ್ ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. हालेलुया 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 हीरबबरी कलबरेदग शंदरबरे करबलर खलजीता हालेलुया 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 ओरे कबब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 ब
ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆ ನೋವಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆ ತುಂಬ ನೋವಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಲೆ ಪೆಂಕ್ಟಜ್ ದೂಕು ಸಕಲ ಸೈಡಿನ ಪೆಂಕ್ಟಜ್ ಪೆಂಕ್ಟಜ್ ಮುಳಾರ್ ಮೇನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ असले एक ಸಕಲ ಗಂಟಿತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ असले ಜೇಸು ಗುಣ ಕರ್ತಿ ಅಸ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸು. ಏನು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸು, ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರೆ ಕಬಬ ಇರಲ ಕಬಬ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಇರಬರೆ ಕಲಬರೆ ದಗ ಚಂದರ ವರೆ ಕಬಬ ಬಬ ಇರಬವೆ ಜೀಸಸ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಗ್ಲೋರಿ 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 ವರೆ ಕಬಬ ಬಬ 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 ಇರಲ ಕಬಬ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ವರೆ ಕಬಬ ಬಬ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಇರಬರೆ ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಳು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತಾಯಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. मोबाईल एडिक्ट जाल्ले एक चेडू त्याच्या खातीर आवय मागती आसा. एग्जामान काय बरें करिना असले एका चेडवाक त्या आवयच्या मागण्या आयकून ह्या घडये सुडका दिती आसा त्या भुरग्याक सुडका दिती आसा. एडिक्शन तर सुडका दिता वर बाबा हिरला बाबा जीसस जीसस हालेलुया हिर बाबा रे खर जीसस जीसस ते भुरगे नेक्स्ट तांच्या फायनल एग्जामान फर्स्ट क्लास येता. त्याच्या इस्कॉलान ते त्याच्या क्लासीन फर्स्ट क्लास येता ते चेडू देखून आज त्या आवयचे मागणे देव ऐकते आसा. तुमची दुकान पुसते आसा जेजू अभिषेक करते आसा. या वेळार वर रे बाबा हिरला का बाबा शंदर बरे कर मला रे खल थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरी हालेलुया वर रे बाबा
ഹല്ലേലൂയ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. दोन्ही तुमच्या हात घाल सज्जर बरा एक घडी भर दोळे तुमचे थांबा. आज जेजून आमकां एक प्रॉमिस दिला, आज हांव उलयचे हर एक उतरां हांव तुजे थंय जारी करतलो. ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಮಾತಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ನಮ್ಮ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಣಿಯಂತರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಬ್ರದರ್ ಬೀಚುಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಲು, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hiraba berekala veredaga shandar berekara berekala Jesus. Thank you Lord Jesus. Praise you Lord. Glorify and mighty God. Worship Lord Jesus. Hallelujah 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 hallelujah. Hiraba berekala Jesus. Thank you Jesus. Praise you Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ hallelujah. 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 വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 17-18 തിരുവചനം. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17-18 ವಾಕ್ಯಗಳು. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ ആദിയും അന്തവുമാണ്. ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನೇ ಮೊದಲನೆಯವನು ಕಡೆಯವನು. ജീവിക്കുന്നവനും ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു. മരണത്തിൻ്റെയും നരകത്തിൻ്റെയും താക്കോലുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ಸದಾ ಜೀವಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇ ನಿಜ, ಆದರೆ ಇಗೋ ನೋಡು, ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಲೋಕದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿವೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 മരണത്തിൻ്റെയും നരകത്തിൻ്റെയും താക്കോലുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ನರಕದ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದ ಈ ಬೀಗದ ಕೀಗಳು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ദൈവം നമ്മെ വലിയ ഒരു സത്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ചിലർ പറയും നരകമൊന്നുണ്ടോ? ಕೆಲವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ನರಕವಿದೆಯಾ? ചിലർ പറയും നരകമൊന്നൊന്നില്ല. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನರಕವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ. വേറെ ചിലർ പറയും ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು നരകമുണ്ട്, ನರಕವಿದೆ, പക്ഷേ നമ്മൾ നരകത്തിലൊന്നും പോകത്തില്ല. ಆದರೆ ನಾವು ನರಕಕ್ಕೇನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരല്ലേ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, അപ്പം നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേ പോകത്തുള്ളൂ. ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವುದು. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം, ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ, അത് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ്. ಅದೊಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಜೀವನ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഒന്ന് പറഞ്ഞ്, അത് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ജീവിതമാണ്. ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜೀವನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು. ഇതിന് ശേഷവും നമുക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്. ಇದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ನಮಗಿದೆ. മരണം എന്ന് പറയുന്നത്, മരണವಂತ ಹೇಳೋದು സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഷയിലെ, ಸ್ವರ್ಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ അതൊരു നിദ്രയാണത്. ಅದೊಂದು ನಿದ್ರೆ, ഒരു നിദ്രയാണത്, ನಿದ್ರಿಸೋದು. അപ്പം അത്
മരണശേഷം നമുക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്. ಮರಣದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವನವಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. അപ്പൊ ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ മരണശേഷം സംഭവിക്കുന്നത്? ಮರಣದ ನಂತರ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. മരിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് ಮರಣಗೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ കാണാൻ പറ്റുമോ? ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗುತ್ತದೆಯಾ? അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. ಅದಾಗಿದೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ. നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞേ, മരിച്ച വ്യക്തികൾ കാണാൻ പറ്റുമോ? ಮರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ ಹೇಳಿ? കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ? സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ഇല്ല. ಇಲ್ಲ. നിങ്ങളൊക്കെ പോയി. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ಆದರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, മരിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് ಸತ್ತೋದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ കാണാൻ പറ്റും, ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, കേൾക്കാൻ പറ്റും, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ಮಾತನಾಡಲು ಆಗುತ್ತದೆ. ഇത് അച്ഛൻ പറയുന്നതല്ല, ಇದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ഇത് ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിലെ ಯೋಹನನ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5-ാം അധ്യായം 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25-ാം വാക്യം 25ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೋಹನನ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸತ್ತವರು ದೇವರ ಪುತ್ರನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಕಾಲ ಬರುವುದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಜೀವಿಸುವರು. അപ്പൊ സത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ಸತ್ತವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ആർക്ക് പിടികിട്ടി? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸತ್ತವರು ದೇವರ ಪುತ್ರನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಕಾಲ ಬರುವುದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. അത് വന്നിതേ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. സത്തവര് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. ನೋಡಿ, ಸತ್ತವರು ದೇವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു, ಅದು ಬಂದು ಸಾಗಿದೆ. അപ്പൊ മരിച്ചവർക്ക് ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತವರಿಗೆ കേൾക്കാൻ പറ്റും, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. സമ്മതിച്ചാ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. സത്തവർക്ക് ಸತ್ತವರಿಗೆ കേൾക്കാൻ പറ്റും, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. അത് യേശു പറയുകയാണ്. ಅದು യേശുസ്ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತ. ഹല്ലേലൂയ. 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 അപ്പൊ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടണ്ട. ಅದರಿಂದ ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಭಯಪಡುವುದು ಬೇಡ. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുകയും വേണ്ട. ನೀವು ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗುವುದು ಬೇಡ. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ഹല്ലേലൂയ. 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 മരിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. ಮರಣಗೊಂಡವರು ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. അല്ല, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ಅದು ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ലാസറേ, നീ പുറത്തു വരിക. ಲಾಸರೇ, ನೀನು ಎದ್ದು ಬಾ. യേശു വിളിച്ചു. ಯೇಸು ಕರೆದರು. ആരെ വിളിച്ചത്? ಯಾರನ್ನು ಕರೆದದ್ದು? സത്തവനെ വിളിച്ചത്. ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದ. ലാസറേ, നീ പുറത്തു വാ. ಲಾಸರೇ, ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬಾ. മരിച്ചിട്ട് ಸತ್ತು ಹೋಗಿ അടക്കം ചെയ്തിട്ട് 4 ദിവസമായി. ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ 4 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ചീഞ്ഞു പോകേണ്ട ശരീരമാണ്. ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಶರೀರ. പക്ഷെ അവനെയാണ് യേശു വിളിച്ചത്. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು. ലാസറേ, പുറത്തു വരിക. ಲಾಸರೇ, ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬಾ. അവൻ പുറത്തു വന്നു. ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ಯೋಹನ್ನನ ಸುವಾರ್ತೆ 11-ാം അധ്യായം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. യോഹന്നാൻ ಯೋಹನ್ನನ ಸುವಾರ್ತೆ 11:43 ವಾಕ್ಯ. ಅನಂತರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಲಾಸರನೇ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಸತ್ತಿದ್ದವನು ಕೂಡಲೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ഹല്ലേലൂയ. 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 അപ്പൊ സത്തവനെ യേശുവിന്റെ സ്വരം കേട്ടു. ನೋಡಿ, ಸತ್ತವನಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು. അപ്പൊ അവൻ സത്തോ? ಅವನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದನ? മരിച്ചുപോയാ? ಸತ್ತೋಗಿದ್ದನ? അവൻ മരിച്ചവരങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത്? ಹಾಗೆ ಸತ್ತವರು ಹೇಗೆ ಕೇಳುವುದು? മരിച്ചാ പിന്നെ കേൾക്കണ എങ്ങനെയാ? ಸತ್ತ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳುವುದು അവൻ ಹೇಗೆ? മരിച്ചോ? ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನ?
മരിച്ചില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അടക്കിയത്? ಸಾಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? അപ്പൊ അത് തെറ്റല്ലേ? ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. കേസെടുക്കേണ്ടതല്ലേ? ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തില് ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 41-ാം വാക്യം, 41ನೇ ವಾಕ್ಯ. അവിടെ ಅಲ್ಲಿ ജയറോസിന്റെ മകളെ, ಜಯರೋಸನ ಮಗಳನ್ನು, ആ മകള് മരിച്ചു പോയതാണ്. ಆ ಮಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಳು. യേശു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ കൈക്ക് പിടിച്ച് അവളെ വിളിച്ചു, ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ബാലികേ ಬಾಲಿಕೆ എഴുന്നേൽക്കൂ. ಎದ್ದೇಳು. മരിച്ചുപോയ പെൺകുട്ടി എഴുന്നേറ്റു. ನೋಡಿ, ಸತ್ತೋದಂತ ಹುಡುಗಿ ಎದ್ದು ಕೂರುತ್ತಾಳೆ. അതാണ് മർക്കോസ് 5:41. ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 5:41 ಇದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆಕೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಲಿತಾಕೂಂ ಎಂದರು, ಮಗಳೇ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಎದ್ದೇಳು. 42. ಅವಳು ತಟ್ಟನೆ ಎದ್ದು ನಡೆದಾಡತೊಡಗಿದಳು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಭರಿತರಾದರು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 അവൻ മരിച്ചവർക്ക് ಸತ್ತವರಿಗೆ കേൾക്കാം, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. അവർക്ക് യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. ಅವರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. നിങ്ങൾ ആരും നിരാശപ്പെടണ്ട. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾರು ನಿರಾಸೆ ಪಡಬೇಡಿ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ಸತ್ತ ಹೋದ್ರು നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാം. ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವರ ಕೇಳಬಹುದು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ യേശു കുരിശിൽ മരിച്ച ശേഷം, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಗೊಂಡ ನಂತರ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯಿತು? 1 പത്രോസ് 1 ಪೇತ್ರ 3-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യം. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1 പത്രോസ് 3:19. 1 ಪೇತ್ರ 3:19. അവിടെ യേശു ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? അവിടുന്ന് ಅಲ್ಲಿ ആത്മാവോട് കൂടെ ചെന്ന് അവൻ ബന്ധനസ്ഥരായ ആത്മാക്കളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. ബന്ധനസ്ഥനായ ആത്മാക്കളോട് അവിടുന്ന് സുവിശേഷം ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದಂತಹ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 1 പത്രോസ് 3:19. 1 ಪೇತ್ರ 3:19. അതാണ് യേശു മരിച്ചിട്ട് 3 ദിവസം എവിടെയായിരുന്നു? ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮರಣಗೊಂಡ ನಂತರ 3 ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು? പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങി ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು അവിടെ കിടക്കുന്നവരെ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ആ ദൈവരാജ്യം അറിയിക്കുകയായി, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. അതാണ് പറയുന്നത്. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. മരിച്ച് ಸತ್ತ ಮೇಲೆ യേശു മരിച്ചിട്ട്, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತು ആ കുരിശിൽ മരിച്ചിട്ട് ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಗೊಂಡು പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങി ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು മരിച്ച ആത്മാക്കളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. ಅಲ್ಲಿ ಮರಣಗೊಂಡಂತ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. അവിടെ ചില ആത്മാക്കൾ ബന്ധനസ്ഥ കിടപ്പുണ്ടായി. ಅಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಗಳು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ആ ബന്ധനസ്ഥരായവരോടാണ് കർത്താവ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത്. ಆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು അതാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. 1 പത്രോസ് 3:19. 1 ಪೇತ್ರ 3:19. ബന്ധനസ്ഥനായവരോടും അവിടുന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. ಬಂಧಿಸಿದವರ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ലോകത്തിൽ ആർക്കാ സാധിക്കുന്നത്? ಇದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ആർക്ക് സാധിക്കും? ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ? സാധിച്ചത് ഒരുവന് മാത്രം, ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിച്ചത്. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും താക്കോലുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ಜೀವನ ಮರಣ ನರಕ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಬೀಗದ ಕೀಗಳು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, കർത്താവിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. ಅದು ಪ್ರಭುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. അപ്പോൾ ಆಗ മരിച്ചവർക്ക് ಸತ್ತವರಿಗೆ പറഞ്ഞേ, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചാക്കരുത്. ಇನ್ನು ತಪ್ಪು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, മരിച്ചവർക്ക് ಸತ್ತವರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, കേളലിക്ക് സാധ്യമാകും. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇനി അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ഇത് രണ്ടും ആകും. ಇದೆರಡೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 17-ാം അധ്യായത്തില് 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ യേശു രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്.
ಯೇಸುವಿನ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. താബോർ മലയിൽ വെച്ച് ತಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ യേശു രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ്. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. യേശുവിന്റെ കൂടെ ആരെല്ലാം ഉണ്ട്? ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು? അവിടുന്ന് പത്രോസിനെ യാക്കോബിനെ യോഹന്നാനും കൂട്ടിയാ പോയത്. ಪೇತ್ರ ಯಾಕೋಬ ಯೋಹನ್ನಾನನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು. ആ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ಆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು. യേശുവിನ സ്വർഗീയ മഹത്വം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತ. അതിന്റെ കാരണം, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള സംഭവമാണ്. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಗೇರುವ ಮೊದಲು ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ക്രൂശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ಶಿಲುಬೆಗೇರುವಾಗ ശിഷ്യന്മാര് ഭയന്ന് ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿ യേശുവിനെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ಯೇಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. അതുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದು. യേശു ಸ್ವಾಮಿ ആ ദൈവിക മഹത്വം അവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നത്. ದೈವಿಕವಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ മുഖം വെട്ടിത്തിളങ്ങുകയാണ്. ಯೇಸುವಿನ ಮುಖ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. വസ്ത്രം വെൺമഞ്ഞ് പോലെ വെളുക്കുകയാണ്. ಆ ಬಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಮಂಜಿನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ ಬಿಳುಪಾಗುತ್ತಿತ್ತು. മുഖം മാറി. ಯೇಸುವಿನ ಮುಖವೇ ಬದಲಾಯಿತು. മാത്രമല്ല, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ഈ പത്രോസും യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. ಪೇತ್ರ ಯಾಕೋಬ ಯೋಹನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು മോശയെയും ഏലിയായും കാണാൻ ഇടവന്നു. ಮೋಶೆಯನ್ನು ಏಲಿಯನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. അവർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായത് മോശയാണ് ഏലിയാണ്. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಇವರು ಮೋಶೆ ಏಲಿಯಾ ಅಂತ? കാരണം അവർ മരിച്ചിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി. ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. പത്രോസ് അവരെ കാണുകയാണ്. ಪೇತ್ರ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಮೋಶೆ ಇದ್ದು ಏಲಿಯಾ അവർ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. ಅವರು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. അവർ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. ಅವರು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು. അപ്പോൾ യേശു മറുരൂപം ബാധിച്ച് ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು സ്വർഗീയ തേജസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ಸ್ವರ್ಗೀಯವಾದ ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಮೋಶೆ ಏಲಿಯಾ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുന്നതായി ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು പത്രോസ് കാണുകയാണ്. ಪೇತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. പത്രോസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ಪೇತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? പത്രോസിന് ആ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡು സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇരിക്കപ്പെടുകയില്ല. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. അടക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം. ಅದನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಇಡಲು ಅವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. സംതൃപ്തിയാണ്. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂತೃಪ್ತಿ. കാരണം സ്വർഗീയ തേജസ്സാണ് പത്രോസ് കണ്ടത്. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಪೇತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പത്രോസ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಅದು ನಷ್ಟ ಹೊಂದದೆ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆ ಪೇತ್ರ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ അങ്ങനെ ഒരു ദർശനം, ಅಂತಹ ಒಂದು ದರ್ಶನ പത്രോസിന് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲು ಲಭಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಲೂ ಇಲ್ಲ. പല അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. പല അത്ഭുതങ്ങളും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കുന്നു, ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಸುವುದು, പിശാചിനെ ബന്ധിക്കുന്നു, ಪಿಶಾಚಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದು, മരിച്ചവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു, ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದು. ഇതൊക്കെ പത്രോസ് കണ്ടതാ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೇತ್ರ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. പക്ഷേ ಆದರೆ ഒരു സ്വർഗീയ തേജസ്, ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗೀಯವಾದ ತೇಜಸ್ಸು ആദ്യമായിട്ടാണ് പത്രോസ് കാണുന്നത്. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಪೇತ್ರ. അത് കണ്ട ഉടനെ, ಅದು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ പത്രോസ് പറയുകയാണ്, ಪೇತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರಭು, ഞങ്ങൾ നിനക്ക് 3 കൂടാരങ്ങളുണ്ടാകും. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಕುಟೀರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವೆವು. 3 കൂടാരങ്ങൾ, 3 ಕುಟೀರಗಳನ್ನು. ഒന്ന് നിനക്ക്, ಒಂದು ನಿನಗೆ, ഒന്ന് മോശയ്ക്ക്, ಒಂದು ಮೋಶೆಗೆ, ഒന്ന് ഏലിയായിക്ക്, ಒಂದು ಏಲಿಯನಿಗೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ആ രംഗത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കാൻ പത്രോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ಆ ದರ್ಶನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. പത്രോസ് ആ ദർശനത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಪೇತ್ರ ಆ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಕಂಡು ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. സന്തോഷായി. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷ. എന്തൊരു തേജസ്, ಎಂತ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು. യേശുവിന്റെ മുഖം, ಯೇಸುವಿನ ಮುಖ സൂര്യനെ പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങി, ಸೂರ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದೆ. അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ, ಅವನ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ഒരലക്കുകാരനും വെളുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം, ಯಾರಿಂದಲೂ ಒಗೆದು ಅಷ್ಟು ಶುಚಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿ, അത്രമാത്രം അത് വെളുത്തു, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳುಪಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗಿದೆ പത്രോസ് അമ്പരന്ന് പോയത്. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದು, ഞങ്ങൾ 3 കൂടാരങ്ങളുണ്ട്, ನಾವು ನಿಮಗೆ 3 ಕುಟೀರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ഒന്ന് നിനക്ക്, ಒಂದು ನಿಮಗೆ, ഒന്ന് മോശയ്ക്ക്, ಒಂದು ಮೋಶೆಗೆ, ഒന്ന് ഏലിയായിക്ക്, ಒಂದು ಏಲಿಯನಿಗೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. മരിച്ചുപോയ വ്യക്തികൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ಮರಣಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು.
അല്ലെങ്കിൽ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ മരിച്ചവർക്ക് കാണാം. ಮರಣಗೊಂಡವನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು അവർ ಕಾಣಲು യേശുവിനെ കണ്ടു. ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡರು. ആര് കണ്ടു? ಯಾರು ಕಂಡರು? മോശയും ഏലിയായി. ಮೋಶ ಏಲಿಯ ಕಂಡರು. കാണുക മാത്രമാണോ? ಕಾಣುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, അവര് സംസാരിച്ചു. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. അപ്പൊ മരിച്ചവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತೋದವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഇനി നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ തിരുത്തണം കേട്ടോ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ മരിച്ചവർക്ക് ಸತ್ತವರಿಗೆ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. അതെല്ലാം തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾ. ನೋಡಿ, ಅಂತ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅದು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳು. എന്നാൽ ಆದರೆ മരിച്ചവർക്ക് ಸತ್ತವರಿಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇಳಿ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. മരിച്ചവർക്ക് ಸತ್ತವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ചിലര് പിന്നിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരിക്കുന്നവര് മരിച്ചവരെ പോലെ ഇരിക്കും. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಸತ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. മരിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ പൊക്കിക്ക്. ನೋಡಿ, ಸತ್ತವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗುತ್ತದೆ, ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 19 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങള്. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19 ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ലൂക്ക 16 ಲೂಕ 16 19. ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും സംഭവമാണ്. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಧನಿಕನ ಮತ್ತು ಲಾಸರನ ಸಂಭವ. യേശു ഒരു സംഭവം പഠിപ്പിക്കുക. ಯೇಸು ಒಂದು ಸಂಭವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿಕೊಡುವುದು. ധനവാൻ ಧನವಂತ ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്തുണ്ടായി, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತುಂಟು. അവൻ മരിച്ചു. ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋದ. അവൻ നേരെ കുഴിയിലേക്ക്, നരകത്തിലേക്ക് പോകും. ಅವನು ಸೀದಾ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ലാസർ, ಆದರೆ ಲಾಸರನು ദരിദ്രൻ, ದರಿದ್ರ, അവൻ മരിച്ചു. ಅವನು ಸಹ ಸತ್ತ. അവൻ നേരെ അബ്രഹാത്തിന്റെ മടിയിലേക്ക് എടുക്കും. ಅವನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. എന്നാൽ ಆದರೆ നരകത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ധനവാൻ, ಈ ನರಕದಲ್ಲಿ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಈ ಧನಿಕ മേളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ಒಮ್ಮೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ആ കാഴ്ച അവനെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. ಅವನ ಆ ಕಾಣುವಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. അവൻ നോക്കിയപ്പോ ಅವನು ನೋಡುವಾಗ ഇതാ ലാസർ അബ്രഹാത്തിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്നു. ನೋಡಿ, ಈ ಲಾಸರ್ ಪಿತಾಮಹ ಅಬ್ರಾಮನ ಮಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. അവന് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ಅವನಿಗೆ ಸಹಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ഭൂമിയില് തന്റെ എച്ചില് കഷ്ണം മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിച്ച ലാസറാണ്. ತಾನು ತಿಂದು ಉಳಿದಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತಿಂದಂತಹ ಲಾಸರ್. ആ ലാസറാണ് അബ്രഹാത്തിന്റെ മടിയിരിക്കുന്നത്. ಆ ಲಾಸರ್ ನೋಡುವಾಗ ಅಬ್ರಾಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ധനവാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ಈ ಧನವಂತನಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. അപ്പൊ ധനവാൻ പറയുകയാണ്, ಈ ಧನವಂತ ಆಗ ಹೇಳುವೊಂದು ಮಾತು, അബ്രാഹമേ, ಅಬ್ರಹಾಂ. ഒരു വല്ലാത്ത വിളിയാണ്. ನೋಡಿ, ಅವ ಕರೆಯುವುದು ಒಂದು ഹൃദയം നിന്നുള്ള വിളിയാണ്. ಅವನ ಹೃದಯ ನೊಂದು ಕರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು. നിങ്ങൾ ചിലപ്പം വിളിക്കാറില്ലേ? ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರಿಬಹುದು. അതെ, ഇസ്രായേലിലേക്ക് വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ವಿಸಾ ಬೇಕಾದಾಗ, കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ, ಅದು ಸಿಗದೇ ಇರುವಾಗ, ദൈവമേ, ದೇವರೇ, ബാങ്കിന്റെ ജപ്തി നോട്ടീസ് വരുമ്പോ, ನೋಡಿ, ബാങ്കിಂದ ಜಪ್ತಿ ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು, ദൈവമേ, ಆಗ ದೇವರನ್ನು ಕರೆಯಿತು. ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു വിളിയാണ് ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕರೆ ആ ധനവാൻ വിളിച്ചത്. ಈ ಧನವಂತ ಕರೆಯುವುದು, അബ്രാഹമേ, ಅಬ್ರಹಾಂ, ഞാനോ ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ ചൂടട്ടിച്ച്, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ഞാനങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കും, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. നിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ലാസറിനെ എനിക്കറിയാം. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಲಾಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. അവന്റെ വിരൽത്തുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ಅವನ ಬೆರಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅದ್ದಿ എന്റെ ചുണ്ട് നനപ്പിക്കുവാൻ അവനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടണം. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ತಂಪನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, ഈ ഒരു അപേക്ഷ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಯಾಚನೆ വളരെ ന്യായമായ ഒരു അപേക്ഷയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ಒಂದು ನ್ಯಾಯವಾದ ಒಂದು ಯಾಚನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ഇത്തിരി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ನೋಡಿ, ചോദിച്ചത്? ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೇಳುವುದು. ദാഹിച്ചിട്ട് പാടില്ല. ಬಾಯಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. വേറെ അങ്ങനെ ചിക്കൻ കിട്ടണമെന്നോ പോത്ത് കിട്ടണമെന്നോ അതൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬೀಫ್ ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. അതൊന്നും അല്ല ചോദിച്ചത്. ಇದೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം, ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, അത് മാത്രം മതി. ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಾಕು, തന്റെ ചുണ്ടം നനപ്പിക്കാൻ. ನನ್ನ ತುಟಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಂಪಿಸಲು. കിട്ടിയില്ല. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ.
കിട്ടിയില്ല. ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. അപ്പൊ മരിച്ച ധനവാനെ ನೋಡಿ, ಈ ಮರಣಗೊಂಡ ಸತ್ತೋದ ಈ ಧನಿಕನಿಗೂ കാണാൻ പറ്റി. ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ആരെ കണ്ടു? ಯಾರನ್ನು ಕಂಡ್ರು? ലാസറിനെ കണ്ടു. ಲಾಸರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. കാണാൻ മാത്രമാണ്, ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಾ? സംസാരിക്കാൻ പറ്റി. ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ತು. ആരോട് സംസാരിച്ചു? ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು? അബ്രാഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. ಅಬ್ರಹಾಮನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ಆದ್ದರಿಂದ മരിച്ചവർക്ക് ಸತ್ತವರಿಗೆ എന്ന് പറഞ്ഞേ, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವುಂಟು, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವುಂಟು, ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವುಂಟು. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം ಯೋಹನನ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 56 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങള്, 56ರಿಂದ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. എൻ്റെ ദിവസം കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാം ആനന്ദിച്ചു. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ನನ್ನ ದಿನವನ್ನು ತಾನು ಕಾಣುವೆನೆಂದು ಹಿಗ್ಗಿದನು. അവനത് കാണുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ಆತನು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಆಯಿತು, ಹಿಗ್ಗಿಯೂ ಆಯಿತು. അപ്പോൾ യഹൂദർ പറഞ്ഞു, ಆಗ ಯಹೂದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, നിനക്കിനിയും 50 വയസ്സായിട്ടില്ല, ನಿನಗಿನ್ನು 50 ವರ್ಷವಾಗಿಲ್ಲ, എന്നിട്ട് നീ അബ്രാഹത്തെ കണ്ടുവന്നു. ನೀನು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀಯ ಎಂದನು. യേശു പറഞ്ഞു, ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, അബ്രാഹാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാനുണ്ട്. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಾನಿದ್ದೇನು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു പറയുകയാണ്, യേಸು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാം ನಿಮ್ಮ ಪಿತರಾದ ಅಬ್ರಹಾಂ എന്റെ ദിവസം കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആഗ്രഹിച്ചു. ನನ್ನ ದಿನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಆಶಿಸಿದರು. അവനത് കണ്ടു, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರು. മരിച്ച അബ്രാഹാം എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശു ജനിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಮೊದಲು ಮರಣಗೊಂಡಂತ ಅಬ್ರಾಮ್ ಯೇಸು ಜನಿಸುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಅದರ നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು, 100 ವರ್ಷ, 1000 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು. എന്നിട്ട് ಆದರೂ ആ അബ്രാഹാം യേശുവിനെ കണ്ടുവെന്ന് യേശു പറയുകയാണ്. ಆ ಅಬ್ರಾಮ್ ಕಂಡನು ಅಂತ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. കാണുക മാത്രമല്ല, ಕಾಣುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, അവൻ അതിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಆನಂದಿಸಿದನು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മരിച്ചവർക്ക് കാണാം, ಮರಣಗೊಂಡವನಿಗೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ, കേൾക്കാം, ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ, സംസാരിക്കാം. ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ചില ഭർത്താക്കന്മാരിപ്പുണ്ട്, ಕೆಲವು ಗಂಡಂದಿರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ഭാര്യ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು, വീണ്ടും ഒന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ഭാര്യ മുകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. അതുപോലെ ചില എണ്ടത്തിമാരിപ്പുണ്ട്, ಕೆಲವು ಹೆಂಡತಿಯಂದರು ಇದ್ದರೆ ഗണ്ടനൊക്കെ മരിച്ചു പോയതാണ്, ಗಂಡೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ഒരു നല്ല ആലോചന കിട്ടിയാൽ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ അതെ, ഒന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാം. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆ ಆಗುವ. ഗണ്ട മുകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, ನೋಡಿ, ಗಂಡ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ, ഗണ്ടന് ഇതെല്ലാം കാണാം, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കാണാം, ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲವರು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, എല്ലാം കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ജീവിക്കാൻ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಂಕರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಿ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം, ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಸತ್ಯ, ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದು, ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, സഭ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ಧರ್ಮಸಭೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. നമ്മുടെ ജീവിതം, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ മരണം കൊണ്ട് അവസാനിക്കത്തില്ല. ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. മരണം ഒരു ചെറിയ നിദ്രയാണ്. ನೋಡಿ, ಮರಣವೆಂಬುದು ಒಂದು ನಿದ್ರೆ. മരണത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. ಮರಣದ ಅನಂತರವೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವನವಿದೆ. ആ ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ಆ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು, പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ಅದು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಲು. റോമർ 14:9 വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. ರೋಮರ್ 14:9. 14:9. ರೋಮರ್ 14:9. എന്തെന്നാൽ മരിച്ചവരുടെയും ജീവിക്കുന്നവരുടെയും കർത്താവായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചതും പുനർജീവിച്ചതും. ರೋಮರ್ 14:9. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ತವರಿಗೂ ಬದುಕುವವರಿಗೂ ಪ್ರಭುವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ
ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಸತ್ತು ಜೀವಂತರಾದದ್ದು. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. എല്ലാരും പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അല്ല യേശു പഠിപ്പിച്ചത്. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മെ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വലിയ വലിയ മനുഷ്യരുണ്ട്. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಬಹುದು. പക്ഷേ ಆದರೆ ആ ദൊഡ്ഡവരെല്ലാം ಆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ മരണത്തോടുകൂടി തീർന്നു പോയി. ಮರಣದಲ್ಲಿ ಅವರದು ಕೊನೆಯಾಯಿತು. എന്നാൽ ಆದರೆ യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ പ്രത്യേകത എന്താ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗಳು ಏನು? അവിടുന്ന് ಅಲ್ಲಿಂದ ആ മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചില്ല. ಮರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. അവിടുന്ന് പുനർജീവിച്ചു. ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡರು. എന്തിനു വേണ്ടി? ಯಾಕಾಗಿ? എന്തിനായിട്ട് പുനർജീവിച്ചു? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡರು? മരണത്തിന്റെ മേൽ, ಮರಣದ ಮೇಲೆ അധികാരമുണ്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು. ಎರಡನೇದಾಗಿ മരണത്തോടുകൂടി ಮರಣದ ಮುಖಾಂತರ നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. അതുകൊണ്ടാണ് ಆದ್ದರಿಂದ യേശു ഉത്ഥാനം ചെയ്തത്. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. റോമർ 14 ನೋಡಿ, ರೋಮರ್ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ാം വാക്യം. 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಸತ್ತವರಿಗೂ ಬದುಕುವವರಿಗೂ ಪ್ರಭುವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಸತ್ತು ಜೀವಂತರಾದದ್ದು. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. യേശു പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ നമുക്ക് ഈ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അധികാരമില്ല. ಈ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. നമുക്ക് അധികാരമില്ല. ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. പറയാം, ಅದು ಹೇಳ್ಬಹುದು, പക്ഷെ അധികാരമില്ല. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. അവിടുന്ന് ಅಲ್ಲಿಂದ പുനരുജ്ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡದ್ರಿಂದ നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ, ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು അധികാരമുണ്ട്. ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ಆದ್ದರಿಂದ സിമിത്തേരിയിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ, ಸಿಮಿತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು, നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പോയി സന്ദർശിച്ച് ಕೆಲವೊಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಅವರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು അവർ കാണും, ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ, അവർ കേൾക്കും, ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കും, ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. അടക്കിയതുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഓടി പോരരുത്. ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പോയാൽ പോരാ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೋದರೆ ಸಾಲದು. അതെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകണം. ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುವಾಗಲೆಲ್ಲ കല്ലറയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ಆ ಸಮಾಧಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. അപ്പൊ നമുക്കൊത്തിരി വിടുതൽ കിട്ടും. ಆಗ ನಮಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅವರು നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ಪ್ರೈಸ್ ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ, ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ, ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ, ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ, ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ഇനി അവരെവിടെയാണ്? ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ഈ ನೋಡಿ. സത്തവർക്ക് എവിടെയാണ്? ಈ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಸತ್ತವರು എവിടെയാണെന്ന് ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ യോഹന്നാൻ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്. ಯೋಹನ್ನಾನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം 7ാം അധ്യായം 9ാം വാക്യം. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡೆ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹವು ನೆರೆದಿತ್ತು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ವೇತಾಂಬರರಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಸಿಂಹಾಸನರೂಢರಾದ ದೇವರಿಂದ, ಬಲಿಯರ್ಪಿತರಾದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತಮೆಗೆ ಜೀವೋದ್ಧಾರ ಎಂದು ಹಾಡಿದರು. ಆಗ ಸಭಾಪ್ರಮುಖರ ಮತ್ತು 4 ಜೀವಿಗಳ ಸಮೇತ ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಆಮೇನ್, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು
ಘನಮಾನವು ಜ್ಞಾನವು ಧನ್ಯವಾದವು ಶಕ್ತಿಯು ಪರಾಕ್ರಮವು ಸಲ್ಲಲಿ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಆಮೆ ಎಂದು ಆಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അപ്പോൾ 9-ാം വാക്യം. ನೋಡಿ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ഇതിനുശേഷം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ಇದರ ನಂತರ ನಾನೊಂದು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡೆ. എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കാത്തൊരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം. ಯಾರಿಂದಲೂ ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ. അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചേക്കണം. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಇದು. എണ്ണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ആർക്കും എണ്ണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ಯಾರಿಂದಲೂ ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. കാരണം ഇന്നുവരെ മരിച്ചുപോയവരെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. ಇಂದಿನ ತನಕ ಸತ್ತವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നാലും അവിടെ രക്ഷയില്ല. ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷೆ. എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ജനതാണ്. ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ, വലിയ ജനക്കൂട്ടം, ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ. ആ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ಆ ಜನಸಮೂಹದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗಳು ಏನು? അവർ സകല ജനതകളിലും, ಅವರು ಸಕಲ ಜನತೆಗಳಿಂದಲೂ, സകല ജനതകളിലും, ಸಕಲ ಜನತೆಗಳಿಂದ, ಗೋತ್ರಗಳಿലും, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ, ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള, ಭಾಷೆಗಳಿಂದಲೂ ಇದ್ದವು. എല്ലാം അവിടെയുണ്ട്. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. സകല ರೀತಿಯ സകല ജനതകളും. ನೋಡಿ ಸಕಲ ಜನತೆ. നമ്മൾ ഈ മംഗലാപുരംകാർ മാത്രമല്ല അവിടെ. ನೋಡಿ ಮಂಗಳೂರವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ഞങ്ങൾ കേരളക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. ನಾವು ಕೇರಳದವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. തമിഴ്നാട്ടുകാരും ഉണ്ട്, ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು, ആന്ധ്രാക്കാരുണ്ട്, ಆಂಧ್ರ ದೇಶದವರು, ശ്രീലങ്കക്കാരുണ്ട്, ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ, പാകിസ്ഥാൻകാരുണ്ട്, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವರು ಇದ್ದಾರೆ, യുകെക്കാരുണ്ട്, ಯುಕೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, അമേരിക്കക്കാരുണ്ട്, ಕಾನಡದವರು, ಕೆನಡಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ. സകല ദേശങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യർ അവിടെ ഉണ്ട്. ಸಕಲ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. അത് എണ്ണിത്തിട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ಆದರೆ ಅದು ಎಣಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ഗോത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരെ, ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ഒത്തിരി ഗോത്രങ്ങളുണ്ട്, ಅನೇಕ ಗೋತ್ರಗಳಿವೆ. അതെ, ഒത്തിരി കാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್, അതൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. രാജ്യങ്ങളിലും ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ, വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ളവരെ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವವರು. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കൊങ്ങണിക്കാർ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു. ನೀವು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೊಂಕಣಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ಹಾಗೇನಲ್ಲ, അവിടെ എല്ലാ ഭാഷക്കാരും, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ഞങ്ങൾ മലയാളികളുണ്ട് അവിടെ. ನಾವು ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. അപ്പൊ കൊങ്കണി മാത്രമല്ല, ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, മലയാളികളുണ്ട്, ಮಲಯಾಳಿ ಇದ್ದಾರೆ, തമിഴുണ്ട്, ತಮಿಳು ಮಾಡುವವರು, ತುಳುണ്ട്, ತುಳು ಮಾತನಾಡುವವರು, ಹಿಂದಿക്കാരുണ്ട്, ಹಿಂದಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ഇംഗ്ലീഷുകാരുണ്ട്, ಇಂಗ್ಲಿಷರಿದ್ದಾರೆ, സകല ഭാഷക്കാരുണ്ട്. ಸಕಲ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವವರು. എവിടെ? ಎಲ್ಲಿ? സ്വർഗത്തിൽ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെയാണ് ಅಂತಹ ಒಂದು ಜನಸ್ತೋಮವಾಗಿದೆ യോഹന്നാൻ കണ്ടത്. ಯೋಹನ್ನಾನನು ಕಾಣುವಂತ, യോഹന്നാൻ ദർശനത്തിൽ കാഴ്ച കൊടുക്കുകയാണ്. ಯೋಹನ್ನಾನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು, സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ച കൊടുക്കുക. ಸ್ವರ್ಗದ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಯೋಹನ್ನಾನಿಗೆ ಸಿಗುವುದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി 8-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ. ನೋಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3-ാം വാക്യം, 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. 3-4. ಆನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಬಂದು ಬಲಿಪೀಠದ ಬಳಿ ನಿಂತನು. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪಾರತಿ ಇತ್ತು. ಸಿಂಹಾಸನದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ದೇವ ಜನರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಡನೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಧೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಧೂಪದ ಸುವಾಸನೆ ದೇವಜನರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ದೂತನ ಕೈಯಿಂದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೇರಿ ಹೋಯಿತು. ಆನಂತರ ಆ ದೇವದೂತನು ಧೂಪಾರತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೆಂಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ഭൂമിയെ എസെದನು. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വചനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. നിങ്ങളിത് കാണാതെ പഠിക്കണം. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣದೇ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಕಾರಣ നമുക്ക് ചുറ്റും പല ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮೂಹ, അവർ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേ, ಇನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, മറ്റൊരു ദൂതൻ ಇನ್ನೊಂದು ದೂತ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ധൂപകലശവുമായി ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಬಂದು ಬಲಿಪೀಠದ ಬಳಿ ನಿಂತು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪಾರತಿ ಇತ್ತು. സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള, ನೋಡಿ ಚಿನ್ನದ, അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അൾത്താരെല്ലാം ഈ സ്വർണത്തിന്റെ കളറിൽ ചെയ്യുന്നത്. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಲಿಪೀಠದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಚಿನ್ನದ, അതെ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ പല ബലിപീഠത്തിന്റെയും നമ്മൾ ഈ സ്വർണ്ണ കളർ അടിക്കേണ്ട കാര്യം സ്വർഗത്തിന്റെ കളറാണ്. ನೋಡಿ ಈ ಬಂಗಾರದ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಸ್ವರ್ಗದ ಕಲರ್. അതാണ് പറയുന്നത്. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ധൂപകലശവുമായി, ನೋಡಿ
ಚಿನ್ನದ ಧೂಪಾರತಿಯೊಂದಿಗೆ. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആരാധനയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ഇൻസെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ധൂപിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಧೂಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ അതിന്റെ ഒരു നിഴലാണ്. അതല്ല, ಅದರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೆರಳನ್ನು ನಾವು സ്വർഗത്തിന്റെ നിഴലാണ് ഒരു ദേവാലയം. ಸ್ವರ್ಗದ ನೆರಳಾಗಿದೆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಎಂಬುದು. ധൂപകലശവുമായി ബലിപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു. ಧೂಪಾರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಲಿಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತರು. എവിടെ നിന്നു? ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತರು? ಧೂಪಾರತಿಯೊಂದಿಗೆ ബലിപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു. ಬಲಿಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಬಂದು. ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ. ബലിപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു. ಬಲಿಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು? സ്വർഗത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಹೇಳಿ. ಬಲಿಪೀಠ, ബലിപീഠമുണ്ട്. ಬಲಿಪೀಠವಿದೆ. സ്വർഗത്തിൽ ബലിപീഠമുണ്ട്. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬಲಿಪೀಠವಿದೆ. ബലിപീഠം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട്? ಬಲಿಪೀಠ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನಿರುತ್ತದೆ? ബലി അർപ്പണമുണ്ട്. ಬಲಿ ಪೂಜೆಯೂ ಇದೆ. ബലിപീഠം ഉള്ളിടത്ത് ബലിപൂജയുണ്ട്. ಬಲಿಪೀಠ ಇರುವಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಅರ್ಪಣೆಯೂ ಇದೆ. ബലിപൂജ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുണ്ട്? ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿರುತ್ತಾರೆ? ബലിപൂജ ഉണ്ടെങ്കിൽ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ പുരോഹിതരുണ്ട്. ಪುರೋಹಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. പുരോഹിതരുണ്ട്. ಪುರೋಹಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ദേവാലയം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ನಾವೊಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, നമ്മുടെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളും ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೇವಾಲಯಗಳು സ്വർഗത്തിന്റെ നിഴലാണ്. ಸ್ವರ್ಗದ ಒಂದು ನೆರಳು. ബലിപീഠം, ಬಲಿಪೀಠ സ്വർഗത്തിന്റെ നിഴലാണ്. ಸ್ವರ್ಗದ ನೆರಳು. സ്വർഗത്തിൽ ബലിയുണ്ട്. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಇದೆ. ബലിയുണ്ടെങ്കിൽ ಬಲಿ ಇದ್ದರೆ പൗരോഹിത്യമുണ്ട്. ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು, പുരോഹിതരുണ്ട്. ಪುರೋಹಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. ബലിപീഠമുണ്ടെങ്കിൽ ಬಲಿಪೀಠವಿದ್ದರೆ ബലിയുണ്ട്. ಬಲಿ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇനി അടുത്ത വചനം ശ്രദ്ധിച്ചേ. ಮುಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. 3-ാം വാക്യം തന്നെ. ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്ന് നിന്നു. സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ബലിപീഠത്തിന്മേൽ എല്ലാ വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥനയോടുമൊപ്പം അർപ്പിക്കാനായി ധാരാളം പരിമള ദ്രവ്യം അവന് നൽകപ്പെട്ടു. ಸಿಂಹಾಸನದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಡನೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಧೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം ಎಲ್ಲ ದೇವಜನರ ದೇವಜನರ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ വിശുദ്ധരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು? ചിലർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, ಕೆಲವರು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, എന്തിനാ വിശുദ്ധരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೊರೆ ಇಡುವುದು? നേരിട്ട് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോരെ? ಅದು ಸೀದಾ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. എന്തിനാ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ಯಾಕಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳುವುದು? അങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട്. ಹೀಗೆ ಸಂಶಯವಿರುವವರಿದ್ದಾರೆ. അതിന്റെ ഉത്തരം ബൈബിളിൽ തന്നെ ನೋಡಿ, ಅದರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളോടൊപ്പം ನೋಡಿ, ಸಕಲ ಸಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ സ്വർഗത്തിലെത്തുകയാണ്. ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು. ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, ಯಾರೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿ അത് സ്വർഗത്തിലെത്തും. ಅದು ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪುತ್ತದೆ. വിശുദ്ധരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എത്തുന്നു. ಸಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಸಂತരുടെ പ്രാർത്ഥന മുന്നേ എത്തുന്നു. ಈ ಸಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, നിന്റെ വിശുദ്ധൻ, ನಿನ್ನ ಸಂತ നിനക്ക് മുമ്പേ ನಿನಗೆ ಮೊದಲೇ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുന്നു. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ഈ ചിന്തയോടുകൂടി വേണം ಈ ಚಿಂತೆಯೊಂದಿಗೆ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬೇಡುವುದು. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ പരിശുദ്ധ അമ്മയുണ്ട്. ಪರಿಶುದ್ಧ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ. അവിടെ ಅಲ್ಲಿ സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥനകള്, ಸಕಲ ಸಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು അവിടെ അർപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥന ನೋಡಿ, അർപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. ಸಕಲ ಸಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ಆದ್ದರಿಂದ നമ്മൾ വിശുദ്ധരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ನಾವು ಸಂತರಲ್ಲಿ ಬೇಡಬೇಕು. നമ്മൾ ഇന്നലെ സെന്റ് മൈക്കിൾസിന്റെ ഫീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ನ ಫೀಸ್ಟ್. ആ സെന്റ് മൈക്കിൾസ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಏನು? പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ಪೈಶಾಚಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ നമ്മെ വിടുവിക്കാൻ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು സ്വർഗം നൽകിയ ಸ್ವರ್ಗ ಕೊಟ್ಟಂತಹ വിശുദ്ധനാണ്, ಸಂತನಾಗಿದ್ದಾರೆ, യൂതനാണ് ಯೂದನಾಗಿದ್ದಾನೆ സെന്റ് മൈക്കിൾ. ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮೊದಲೇ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, നമുക്ക് വേണ്ടി ನಮಗಾಗಿ സാത്താനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ಸೈತಾನನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ്.
ಸ್ವರ್ಗದ ದೂತರನ್ನು ನಾವು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು അതാണ് ಅದಾಗಿದೆ ബൈബിൾ നമുക്ക് തരുന്നത്. ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ്, ಈ ഒരു ಒಂದು ചിന്തയിലാണ് ಈ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತೆಯ പ്രത്യക്ഷം എല്ലാം കാണുന്നത്. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ദ അപ്പാരിഷൻ ഓഫ് ബ്ലെസ്ഡ് വെർജിൻ മേരി, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. അവർക്ക് ദൂതരാണ്, ಅವರು സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരാണ്. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೂತರು. അവർക്ക് സംസാരിക്കാം, ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು അവർക്ക് കേൾക്കാം, ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, അവർക്ക് കാണാം, ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ നമ്മുടെ ഭാവി അവർക്കറിയാം. ನಮ್ಮ ಭಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂയ. നമ്മൾ നോക്കിയ ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 9-ാം അധ്യായം 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31-ാം വാക്യം. 31ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಾಕ್ಯ. ದಿವ್ಯ ವೈಭವದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಯೇಸು ಜೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದೇವೇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലೂയ. ഈ സംഭവം ಈ ವಿಷಯ യേശുവിന്റെ രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ಯೇಸುವಿನ ರೂಪಾಂತರದ ವೇಳೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ആ ವಿಷಯ. സമയത്ത് ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮೋಶೆ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು. എന്താ സംസാരിച്ചത്? ಏನನ್ನು ಮೋಶೆ ಮಾತನಾಡ? യേശുവിന്റെ ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ, ಯೇಸುವಿನ ಜೆರೂಸಲೇಮಿಗಿರುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ആ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ യേശു അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ പീഡകളും കുരിശു മരണത്തെ കുറിച്ചും ಯಾತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶಿಲುಬೆ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ മോശ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുക. ಮೋಶೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು. അപ്പൊ മരിച്ചവർക്ക്, ಸತ್ತವರಿಗೆ നമ്മുടെ ഭാവി പറയാം, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ നമ്മോട് സംസാരിക്കാം, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച്, ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನುಸರಿಸಿ ദൈവരാജ്യത്തിന് എന്താണ്? ದೈವರಾಜ್ಯ അത് മരണം ഒന്നൊന്നില്ല. ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മരണം ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಮರಣ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു മരണമല്ല. ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥ ಮರಣವಲ್ಲ. നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് നമ്മൾ വിട പറയും. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಳಬಹುದು. എന്നാൽ ಆದರೆ ദൈവം നൽകുന്ന ആത്മാവ് മരിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നു. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆತ್ಮವು ಮರಣಗೊಳ್ಳದೆ ആ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ആത്മാക്കൾ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു ലോകമാണ്. ಆ ಆತ್ಮಗಳು ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, അതാണ് നമ്മള് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തില്, ಅದಾಗಿದೆ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 7-ാം അധ്യായം 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9-ാം വാക്യം നമ്മൾ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മരണമില്ല. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತವನಿಗೆ ಮರಣವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ. അവനില്ല. ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിലെ, ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ മരിക്കാത്തൊരംഗമാണവൻ. ಸಾಯದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. അവൻ യേശു പഠിപ്പിച്ചു. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ನಾನು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകും, ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಉಂಟಾಗಲು, അത് സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുന്നതിന് ಅದು വേണ്ടി. ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಲು ಬಂದ. എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. ನನ್ನನ್ನು ಭುಜಿಸುವನು ನಾನು ಮರಣಗೊಂಡರೂ ಜೀವಿಸುವನು. നിത്യജീവൻ, ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಜೀವ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ಆದ್ದರಿಂದ ഒരു സ്വർഗീയ ദൂതന്റെ ഒരു രൂപം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ಒಂದು കാണുക. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೂತನ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. നമുക്ക് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ്. ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಲು ಇರುವುದಾದಂತಹ ಒಂದು ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മകനും മകളും ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನಿಗೂ ಮಗಳಿಗೂ ഒരു സ്വർഗീയ ദൂതന്റെ രൂപമാണ്. ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೂತನ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. അതാണ് നിന്റെ രൂപം. ಅದಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ರೂಪ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മരണം എന്നുള്ളത് ಮರಣ ಎಂಬುದು ഒരു നിദ്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. മരിച്ചാലും നമ്മൾ ജീവിക്കും. ಮರಣಗೊಂಡರೂ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അപ്പൊ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം എല്ലാം മാറട്ടെ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮರಣದ ಭಯ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. എല്ലാരും മാറട്ടെ. ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಬಿಟ್ಟು എല്ലാം അവസാനിക്കത്തില്ല. ಎಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ഒന്നും അവസാനിക്കത്തില്ല. ಇದೇನು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. നീ ഒരു ശരീരം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നു. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿ.
നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ശരീരം, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಈ ആ ಶರೀರ ശരീരം കുറച്ചാൾ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടന്നു. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಗಳು ಆ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಡೆದೆವು. ഒരു 10, 70, 80, 90, 100, 110 വയസ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടന്നു. ನೋಡಿ, ಒಂದು 60, 70, 80, 90, 100 ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. അവസാനം ആ ശരീരം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോകുകയാണ്. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದು. എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ? നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക്. ನಮ್ಮ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ. അവിടെ ഒരു ദൂതനായി, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೂತನಾಗಿ ദൈവം നമ്മെ ഒരുക്കും. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, അതാണ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുക. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದುಡಿಯಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 27-ാം അധ്യായത്തിലെ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ അവിടെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നു. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಭವವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. യേശുവിന്റെ മരണ സമയത്ത് ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭ 51-ാം വാക്യം, 51ನೇ ವಾಕ್ಯ, 27, 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 51. യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. ಆಗ ಈಗ ಮಹಾದೇವಾಲಯದ ತೆರೆಯು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ ಸೀಳಿ ಹೋಯಿತು, ಭೂಮಿ ನಡುಗಿತು, ಬಂಡೆಗಳು ಸಿಡಿದವು, ಸಮಾಧಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡವು. ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರ ದೇಹಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದವು. കണ്ട, നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരുന്ന, ನೋಡಿ, ನಿದ್ರೆ ಹೊಂದಿದವರ ഏത് നിദ്ര? ನೋಡಿ, ಯಾವ ನಿದ್ರೆ? ನೋಡಿ, ആ മരിച്ചവരുടെ കാര്യം ನೋಡಿ, പറയുന്നത്. ಸತ್ತವರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳು. മരിച്ചവർ നിദ്രയിലാണ്. ನೋಡು, ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരുന്ന ಆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು പല വിശുദ്ധരുടെയും ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ಅನೇಕ ಸಂತರ ದೇಹಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದವು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ. അടുത്ത വചനം, ಮುಂದಿನ ವಚನ, ಹೀಗೆ ಎದ್ದವರು ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. അപ്പൊ യേശുവിന്റെ മരണത്തോടുകൂടി, ನೋಡಿ, ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಮುಖಾಂತರ മനുഷ്യന് സംഭവിക്കാനിരുന്ന, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ പിശാചിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ಪಿಶಾಚಿಯ ಬಂಧನಗಳಿಂದ വിടുതൽ ലഭിച്ചു. ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ആ വിടുതലാണ് ಆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು. കല്ലറകളിൽ നിന്ന്, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ സമാധി അടഞ്ഞവർ എഴുന്നേറ്റു. ನೋಡಿ, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾರೆ. അവർ ആ നഗരത്തിൽ പലർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മരണം കൊണ്ടുവരുന്നത് പിശാചാണ്. ನೋಡಿ, ಮರಣ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಪಿಶಾಚಿ. പിശാചാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ಪಿಶಾಚಿ ಮರಣವನ್ನು ತಂದ. യോഹന്നാൻ 10:10. ಯೋಹನಾನ್ 10:10 കള്ളം വരുന്നത് ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತದ್ದು മോഷ്ടിക്കാനും, ಅವನು ಕದಿಯಲು, നശിപ്പിക്കാനും, ನಾಶ ಮಾಡಲು, കൊല്ലാനും വേണ്ടി. ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിശാചാണ്. ಇದು ಮಾಡುವುದು ಪಿಶಾಚಿ. അപ്പം ಆದ್ದರಿಂದ ഈ ബന്ധനങ്ങൾ നമ്മെ വിടുവിക്കുകയാണ്. ಈ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ, പിശാച് നമുക്ക് തരുന്ന, ಪಿಶಾಚಿ ಕೊಡುವಂತಹ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ಈ ಬಂಧನಗಳಿಂದ നമുക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കുകയാണ്. ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ. ഗട്ടിയാಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ. ಇನ್ನು ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ, ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ, ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ഇനി മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥ എന്താ? ನೋಡಿ, ಮರಣಗೊಂಡವರ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು? അതോടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നല്ലതാ. ಇದನ್ನು ಸೌಮ್ಯ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. അതറിയുന്നതിന് മുന്നേ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು മത്തായി 22 ശ്രദ്ധിച്ചേ. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. യേശുവിന്റെ കാലത്ത് ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 വിഭാഗം മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 2 ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗದ ಜನರು. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ അല്ല, 2 ഭാഗം മനുഷ്യര്. 2 ವಿಭಾಗ ಜನರು. ഒന്ന് പരിസയര്, ಒಂದು ಪರಿಸೇಯರು, രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് സദുക്കയര്. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸದ್ದುಕಾಯರು. ഫാരിസീസ് ആൻഡ് സദുക്കീസ്. ನೋಡಿ, ಸದ್ದುಕಾಯರು ಮತ್ತು ഈ ಪರಿಸೇಯರು 2 ഗ്രൂപ്പ് യേശുവിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರು. ഇതിൽ ഫരിസേയർ എന്ന ഗ്രൂപ്പ്, ಈ ಪರಿಸೇಯರಂತಹ ಈ ಸಮುದಾಯ, അവര് പുനരുത്ഥാനത്തിലൊക്കെ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ്. ಅವರಿಗೆ ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. നമ്മുടെ ഇവിടെ ചിലർ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. ಅಕ್ರೈಸ್ತವರು ಕೆಲವರು ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. എന്നാൽ സദുക്കാരായ മനുഷ്യര്, ಆದರೆ ಈ ಸದ್ದುಕಾಯ ಸಮೂಹ ಜನರು, അവർക്ക് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസം, ಅವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. അവര് പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ಆದ್ದರಿಂದ അവർ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നു. ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. കാരണം അവർക്ക് പുനരുത്ഥാനത്തെ വിശ്വാസമൊന്നും. ಅವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ. എന്നിട്ട് അവർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, ಅವರು ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ഒരു വീട്ടിൽ 7 സഹോദരന്മാരുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಸಹೋದರರು ಇದ್ದರು. 7 സഹോദരന്മാർ ഒരു വീട്ടില്. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಸಹೋದರರು. മൂത്തവൻ വിവാഹം കഴിച്ചു, ಮೊದಲನೆಯವನು ಮದುವೆಯಾದ, മക്കളില്ല, ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, അവൻ മരിച്ചുപോയി. ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋದ.
അവന്റെ ഭാര്യയെ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು രണ്ടാമത്തവൻ കല്യാണം കഴിച്ചു, ಅವನ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. അവന് മക്കളില്ല, ಅವನಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, അവനും മരിച്ചു. ಅವನು ಸಹ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. അപ്പൊ അവളെ വീണ്ടും മൂന്നാമത്തവൻ കാണാൻ കഴിയും, ಮೂರನೇವನು ಹಾಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ, അവനും മക്കളില്ല, ಅವನಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, അവനും മരിച്ചു. ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋದ. അങ്ങനെ 7 പേരും ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിച്ചു. ಹಾಗೆ 7 ಸಹೋದರರು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು, മക്കളില്ല. ಆದರೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ. പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ഇവള് ആരുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും? ನೋಡಿ, ಇವಳು ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ? ആരണ്ടത്തിയായിരിക്കും? ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ഇതാണ് സദുക്കായർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ನೋಡು, ചോദ്യം. ಇದು ಸದ್ದುಕಾಯರು ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. യേശുവിനെ ഉത്തരം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന ನೋಡಿ, ചോദ്യം. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅಡಗಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ അതാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. അവൻ യേശു കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം എന്താണ്? ಯೇಸು ಕೊಡುವಂತಹ ಉತ್ತರ മത്തായി 22:29. ನೋಡಿ, ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 22:29. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನಾಗಲಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. അതാണ് കാരണം. ನೋಡಿ, ಕಾರಣ ಅದಾಗಿದೆ. വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തെ കുറിച്ചോ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಬಗೆಯಾಗಿಯೋ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചോ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗೆಯೋ നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നത്. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತಿಸುವಂತ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇത് സദുക്കായർ ചോദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം, ನೋಡಿ, ಸದ್ದುಕಾಯರು ಕೇಳುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, ഈ സംഭവം, ಈ ವಿಷಯ, ഒരു കുടുംബത്തിൽ 7 സഹോദരന്മാരുടെ കാര്യം, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ 7 ಸಹೋದರರ ಈ ವಿಷಯ. ഇത് തോബിയാസിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ സംഭവമാണ്. ನೋಡಿ, ತೋಬಿಯಾಸನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. പഴയ നിയമത്തിലെ തോബിയാസിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ സംഭവമാണ്. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ತೋಬಿಯಾಸ್ ಗ್ರಂಥದ ಸಂಭವ ಇದು. അപ്പൊ യേശു പറയുകയാണ്, ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ഇത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കാര്യം, ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಲು ಕಾರಣ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಅಜ್ಞತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. 2, ಎರಡನೇದಾಗಿ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ്. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಜ್ಞತೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർ വിവാഹം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ ഇല്ല. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. അതാണ് 30-ാം വാക്യം. ಅದೇ ನೋಡು, 30ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. പിന്നെ ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವದೂತರಂತೆ ಅವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. സ്വർഗദൂതന്മാരെ പോലെയായിരിക്കും. ಸ್ವರ್ಗದ ದೂತರ ದೇವದೂತರಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. സ്വർഗദൂതന്മാരെ പോലെയായിരിക്കും. ಸ್ವರ್ಗದೂತರಾಗಿ ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ചിലര് വിചാരിക്കുവേ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತಾರೆ, ഇവിടുത്തെ മധുവെല്ല ഒരു വകയായി പോയി. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಮದುವೆ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಹೇಗಾದ್ರು രണ്ടത്തെ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല, ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നെങ്കിലും ಆದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಆದರೂ ഒരു ಹೆಂಡತೆയൊക്കെ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮದುವೆಯಾಗಿ അവിടെ ഒന്ന് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഇല്ല. ನೋಡಿ, ಅಂತಹ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ಹೆಂಡತಿയുമായ ജീവിതം ഇല്ല. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವನವಿಲ್ಲ, ഗണ്ഡനുമായുള്ള ജീവിതം ഇല്ല, ಗಂಡನಾಗಿರುವ ಒಂದು ಜೀವನವಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. മറിച്ച് ആരെ പോലെ ആയിരിക്കും? ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೀರಿ? ಅವರು ಹೇಳಿ, ದೇವ ದೂತರಾಗಿ, ദൈവദൂതരെ പോലെ ആയിരിക്കും. ದೇವದೂತರಾಗಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ಪ್ರಿಯರೇ, നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, ನಾವೆಲ್ಲ ಅರಿತಿರಬೇಕು. യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴല്ല, ಯೇಸುವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಯುವಾಗ, അല്ല ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ പ്രധാനമായും ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ലോകങ്ങളുണ്ട്. 2 ಲೋಕಗಳಿವೆ. 2 ലോകങ്ങൾ. 2 ಲೋಕಗಳು. ಒಂದು നാം കാണുന്ന ഈ ലോകം, ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಲೋಕ. 2 ಎರಡನೇದು അദൃശ്യ ലോകമുണ്ട്, ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಲೋಕ, സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു രാജ്യം, ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ, ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. ಆ ರಾಜ್ಯ. ദൃശ്യ ലോകമുണ്ട്, അദൃശ്യ ലോകമുണ്ട്. ದೃಶ್ಯ ಲೋಕ ಮತ್ತು ಅದೃಶ್ಯ ಲೋಕಗಳಿವೆ. രണ്ടും ഉണ്ട്. ಈ 2 ಲೋಕ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സഭ ചിലർ പറയാറുണ്ടല്ലോ, സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന ಧರ್ಮಸಭೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ, നമ്മൾ വിശുദ്ധ ബലിയിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ നടുക്കെന്തിനാ സ്ഥലം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? എന്തിനാണ്? ಯಾಕಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಡುವುದು? നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവര്, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋದವರು, അവർക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്, ಅವರಿಗಿಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳ. അവര് വരും, ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೆ, അവര് പ്രാർത്ഥിക്കും, ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. ಆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അവർ സ്വർഗ്ഗദൂതന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കും. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದೂತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. എഫേസ്യർ 1:10. ಎಫೆಸಿಯರ್ 1:10.
ಕಾಲವು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಇಂಗಿತ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഇത് കാലത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ, ಕಾಲದ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ എല്ലാറ്റിനെയും ಎಲ್ಲವನ್ನು ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രേ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ. സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്തുവാണ്. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆಗಿದೆ. അത് സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ, ಅದು ಸಮಯದ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ಅದು ನಡೆದು ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും ഒന്നിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿದ. ഹല്ലേലൂയ. 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 വീണ്ടും 2:14. ಇನ್ನು ಎಫೆಸಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ 2:14. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿದಾತ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದವರು ಅವರೇ, ನಮ್ಮಿರುವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ ಅಗೆತನವೆಂಬ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದಲೇ ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ സ്വർഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, ಸ್ವರ್ಗದ ಆ ಇಂಗಿತ. അപ്പോഴാണ് ಆಗ നമുക്ക് സ്വർഗീയമായ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. ಆಗ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. അത് കാണിക്കാനാണ് യേശു വന്നത്. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಯೇಸು അത് അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ഹല്ലേലൂയ. 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 നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ. നമുക്ക് ഇരു കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്താം. ಎರಡು ಕರಗಳು ಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿ. നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം, ಪ್ರಭುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ. ഗട്ടിയാಗಿ ഹല്ലേലൂയ. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. 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 നമുക്ക് വിശുദ്ധ ബലിക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങാം. പരിശുദ്ധ ബലിಗಾಗಿ തയ്യാറാകുക. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರಿಗಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲಿದೆಯಾ? साक्षी कोणाकी म्हणे दिवंक आसा की आमच्या जिवितांत जाल्ले हांगा प्रत्येक जावन ह्या रितीर मंदिरांत कितेंय तुमकां बरें फाल्यां जालें. मस्त आदले पेटी संदेश आसले, तुमी काण गेल्यात, कितेंय तुमकां बरेंपण जाल्यार तुमी ह्या वेळार तुमी प्रत्येक जावन साक्ष दिवंक जाय. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಆದಮೇಲೆ आज आराधना जाल्या उपरांत जेवण जाल्या उपरांत क्लिनींग करूंक आसा. सगळें हें रेतीर मंदिर एक पाटी क्लीन करच्या खातीर कोणी तुमी रावूंक आसल्यार दयाकन रावयेत. ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ वालेंटियर्स मीटिंग ಇದೆ. आज वालेंटियर्सची मीटिंग आसा, देखून दयाकन तुमी रावा. आज तुमकां खंय पुरा प्लेसमेंट दितात, ते खंयचें खंयचें काम खंय खंय तुमी करूंक जाय ते प्लेसमेंट आज दिते आसात. ते ह्या खातीर प्रत्येक जाण तुमी रावचे म्हणून आमी विनंती करता. ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ 10 ಮತ್ತು 11 ತಾರೀಕಿನಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ. 10 ಮತ್ತು 11 ತಾರೀಕು 10ರಂದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮರುದಿವಸ 11ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವರ್ಷಿಪ್. 10 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಆರಾಧನೆ ಆಗಿ 12ವರೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. ನಾವು ನೀವು ಜನರೆಲ್ಲ ನಿಂತರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಹಾಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಾದರೂ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಷನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಾಕು. 10 ತಾರೀಕಿನಂದು ಸಂಜೆ ನೀವು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ.
ಯಾರು ರೋಗಿಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಧಾರಣ 4:15 ನಂತರ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಾಕು. 5 ಗಂಟೆ ಅದು ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಅಂತೆ ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 4-5 ಗಂಟೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ರೋಗಿಗಳಿದ್ದರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತೇವೆ. तुमका पिडेस्तांग आडूंग तुमका कोणाक असं जाल्यार तुमी रिक्षा करणे अडियत आनी कसले तुमकां एखाद्या तली परिस्थिती ना जाल्यार आमकां सांगल्यार तुमकां ते अरेंज आमी करता. देखून ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ದಾನಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಅವರವರ ಏರಿಯಾಗಳಿಂದ ಒಂದು 4-ವೀಲರ ಟೆಂಪೋ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಜನರನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಾನಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ತುಂಬ ಖರ್ಚಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕರಿಯಾ, ಮಾಲಿ ಡಿಸೋಜಾ, ರುಚಿನಾ ಲೋಬೋ, ಸುನಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಟುಂಬ, ಸೈಮನ್ ಲೋಬೋ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ರೇಷಾ ಆಲ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಜಾಯಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ರೀಮಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಶರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟೋನಿ, ಸೆಲೆಸ್ಟಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆ್ಯನ್ನಾ ನಾಶಾ ಮೊಂತೆರೋ ಮತ್ತು ಅರಶಾರ ಮೊಂತೆರೋ. ಇವರು ಈ ಬಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಮಗುವ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುಗಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮಗ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಎಳೀತೀರ ಅದರ ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ನನ್ನ ಮಗಳು ರೀಮಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6.5 ವರ್ಷ. ಅವಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ 6.5 ವರ್ಷ, 2nd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಿರೋದು. ಆದರೆ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸಕ್ರಮಿತ ಆರಾಧನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 1 ತೆಗೆದಿದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ದಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಎಪ್ಪಿ ಡಿಸೋಜಾ, ವೆಲ್ರನ್ ನಾಜರೇತ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪ್ರೇಮ್ ಜಿತೇಶ್, ಕ್ಲೇವಿನ್ ಲಸ್ರಾದೋ, ಆಲಿಸ್ ಎಂಜೆಲಿನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜೂಲಿಯಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆಲಿಸ್ ಎಂಜೆಲಿನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸ್ಮಿತಾ ಅನಿಲ್, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಮತ್ತು ಐರಿನ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜನೆಟ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಮರ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬರೆ ಕಲಬರೆದಾಗ ಶಂದರ್ಬರೆ ಕರಬಲರೆ ಕಲೆ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಅಂಡ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವರ್ಷಿಪ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬರೆ ಕಲಬರೆದಾಗ ಶಂದರ್ಬರೆ ಕರಬಲರೆ ಕಲೆ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಅಂಡ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ.